हाय गाइज मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण मानक पई नहीं आसीछि सांब दशमीर महत्व गुरुत्व एवं यह केउ कारण पालन करा जाए और यह पालिबा द्वारा कौन कौन शुभ फल मिली थाए ताहाको आसंतु एही वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा। सांब दशमी हिंदू धर्मर एक विशेष पर्व जहाँ ओडिशा रे प्रथानुसारे पालित हुए। यह प्रतिवर्ष पौष मासर शुक्ल पक्षर दशमी तिथि रे पालन करा जाए। सांब दशमीर पालनर मुख्य उद्देश्य होछि प्रभु श्री सूर्यनारायणଙ୍କର पूजा करी संतान मानकर सुस्थ और दीर्घायु निमंते भगवानଙ୍କ निकटरे प्रार्थना कर। यह पर्व सांब नामक श्रीकृष्णଙ୍କ पुत्रଙ୍କ सम्मानरे पालित हुए। पुराण अनुसारे सांब कुष्ठ रोगरे पीड़ित होई सूर्यदेवଙ୍କର पूजा आराधना करथिले एवं तांकर कृपारे से सुस्थ होइथिले। सेथिपाई सूर्यदेवଙ୍କ पूजा एही पर्वर मुख्य अंश अटे। सांब दशमी पर्वर आरंभ पछरे एक पौराणिक कहानी रहिछि जहाँ श्रीकृष्णଙ୍କ पुत्र सांबଙ୍କ सह संपूर्ण रूपे जड़ित। यह गत जुगरे सूर्यदेवଙ୍କ प्रति भक्ति और समर्पणर द्वारा आरंभ होइथिला। सांब जे श्रीकृष्णଙ୍କ और जाम्बवतीଙ୍କର पुत्र थिले से अत्यंत सुंदर और गर्वी थिले। कौनसी कारणवशतः सांब साप पाइथिले ऋषिଙ୍କ ठारू, तेणु से कुष्ठ रोगरे पीड़ित होइथिले। ସେହି कुष्ठ रोगरू मुक्ति पाइबा पाई सांबଙ୍କୁ उपदेश दियागला जे सूर्यदेवଙ୍କର पूजा आराधना करिबा द्वारा एहार उपचार संभव। सांब एही उपदेश अनुसारे चलीगले चंद्रभागा नदीर पाशरे एवं 12 वर्ष धरी अत्यंत भक्ति भावरे सूर्यदेवଙ୍କର पूजा କରିଥିଲେ। सूर्यदेव सांबଙ୍କ भक्तिरे प्रसन्न होई तांकर रोगକୁ ठीक କରିଦେଇଥିଲେ। सांबଙ୍କ ଏହି गाथा आधार करी ग्राम्य मानसिकतारे सूर्यदेवଙ୍କର पूजाକୁ ଏକ पर्व रूप दियागला। ଏହି पूजा प्रथानुसारे पौष मासर शुक्ल पक्षर दशमी तिथिरे पालन कराଯାଏ एवं संतानଙ୍କ सुस्थता और दीर्घायु पाई माता माने सूर्यदेवଙ୍କର पूजा करिथांती परिवार सहित। एहीपरि भक्तिभाव और दृढ़ समर्पण द्वारा सांब दशमी पर्वर आरंभ होइथिला जहाँ आज मध्य विशेष उत्साहरे पालन होइथाए ओडिशारे। सांब दशमी पर्वर महत्व और गुरुत्व सूर्यदेवଙ୍କ पूजा और परिवारर सुस्थता दीर्घायु एवं समृद्धि निमंते जोड़ित। यही पर्व ओडिशार संस्कृति परंपरा और भक्ति भावर एक अभिन्न अंश अटे। सांब दशमीर महत्व सूर्यदेवଙ୍କ पूजार गुरुत्व सूर्यदेव जीवन और प्रकृतिर मूल उत्स। यही पर्वरे सूर्यदेवଙ୍କ पूजा करी तांकर कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना करा जाय थाए। सूर्यଙ୍କୁ स्वास्थ्य शक्ति और जीवनदाता भावरे पूजा करा। परिवारर सुस्थता और संतान मानकर सुरक्षा माता माने एही पर्वरे सूर्यदेवଙ୍କ आराधना करନ୍ତି संतान मानक दीर्घायु स्वास्थ्य और सुरक्षा पाई। सांबଙ୍କ गाथारू यह निश्चय हुए जे भक्ति और प्रार्थना द्वारा कठिनतम समस्या को मध्य समाधान करा जाय पारे। सांब नामक श्रीकृष्णଙ୍କ पुत्र तांकर भक्ति और दृढ़ता द्वारा सूर्यदेवଙ୍କର कृपारे कुष्ठ रोगरू मुक्त होइथिले। यह एक प्रेरणादायक गाथा भावे परिवार सदस्य मानक सह पाठ रूपे आज भी प्रासंगिक होइअछि। सूर्यदेवଙ୍କର पूजा प्रकृति संबंधित मानवतार गुरुत्व को मध्य स्मरण करा जाए। यही उत्सव जीवनर सबु मूल शक्ति सूर्यଙ୍କୁ प्रतिकृत करिवार एक अवसर अटे। एही दिनरे सारा परिवार सह मिसी सूर्य पूजा करा जाए। यह परिवारर एकता संपर्क और प्रेम को मध्य मजबूत करिबारे
ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ହେଉଅଛି ମାନବ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ପରିବାରର ମିଳନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ୍ କରି ଘରୋଇ ପର୍ବ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ପାଳନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିବାର ଭକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହି ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପୂଜା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଘରର ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜାରେ ମାନସିକ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଶାମ୍ବଙ୍କର ଗାଥା ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା କହିବା ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି। ଏହା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଘରର ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଏହାର ସମ୍ପର୍କର ଗାଥା ଦେବା କଥା କରନ୍ତି। ପୂଜା ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅଟେ। ମାତାମାନେ ଏହା କରିବା ସହିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ସାମୂହିକ ମିଳନ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମନାଯାଇଥାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସହ ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନଟି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜଣାଇବାର ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏହା ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣବତ୍ତାର ସନ୍ଧାନକୁ ଏକ ପର୍ବ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧରଣର ଶୁଭଫଳ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ଏବଂ ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପରମ୍ପରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ଶୁଭକର ଭାବାରଣ କରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ମାତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆୟୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହାର ଫଳରେ ସନ୍ତାନମାନେ ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜୀଇବାର କଥା ରହିଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜୀବନ ଓ ଶକ୍ତିର ଦାତା। ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିଲେ ଜୀବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ମିଳେ, ଯାହା ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମିଳେ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଠାରୁ ଏହି ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଶାନ୍ତି ଦାୟୀ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଯାଏ। ଏହା ମାନବତା ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ସହ ଏକତା ବଢ଼େ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସଫଳତା ଆସେ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ମାନବ ଜୀବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପରିବାର ଏକତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ସୁସ୍ଥତା, ସମୃଦ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକତାକୁ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।